ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2020 ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ दैट इज़ वाई मैं डिसाइड किया कि आओ आज आप टॉपिक डिस्कस करिए। लर्निंग वाला टॉपिक है और उस तो बाद असैसमेंट वाला टॉपिक करांगे और उस तो बाद जी आप गल करांगे दैट इज़ पैडागॉजी ऑफ लैंगुएज और पैडागॉजी ऑफ मैथमैटिक्स। उन्होंने चीज़ों को आप डिस्कस करांगे। तो चलो पहला जी चीज़ डिस्कस करिए आप है दैट इज़ इंपॉर्टेंट कंसैप्ट लर्निंग का। लर्निंग आप की समझते हैं, बेसिकली तुसीं जानते ही हो कि सीखण नूं आपां की कहते हैं। सीखण नूं आपां लर्निंग अंग्रेजी च आप लर्निंग कह देंगे हैं। और सीखण का परपज़ की है और सीखण के कॉन्सैप्ट की हैगा कि जिहड़ी चीज़ मैनूं नहीं आती उन्होंने मैं चीज़ नूं सीखना चाहुंदा, या मैं अपने बिहेवियर दे विच कोई चेंज करना चाहुंदा, या दूजिਆਂ ਦੇ बिहेवियर दे विच मैं कोई चेंज लैके आउणा चाहुंदा। इस आसपैक्ट नूं असीं की कह दिंदे हां, इस चीज़ नूं आपां लर्निंग कह दिंदे हां। और ये चीज़ एक टीचर वास्ते तुहाडे वास्ते बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुसीं उत्थे एक टीचर होवोगे और किन्हां नूं सिखाउणा तुसीं ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲॉज ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਬੇਸਿਕ ਥਿਊਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ट्रायल एंड एरर थ्योरी चलती है, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी हैगी है और लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी है। ये 3 मेजर थ्योरियाज ने। थ्योरियां होर भी हैगियां ने पर थानू जो बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाने ने इन्हां 3 थ्योरियां दे विचों ही पूछे जाने ने। आओ आप एक करके इन्हां थ्योरियां नूं डिस्कस करिए और इन्हां नूं समझ लो प्रॉपरली ताकि तुहाडे नंबर इहदे विच पक्के हो जाण। सो जिहड़ी पहली थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है जी, दैट मीनस कि कोशिश करना और गलतियां तो सीखना, वो एक थ्योरी है। और इस थ्योरी के प्रपोंडर है ने दैट इज़ थॉर्नडाइक, एक अमेरिकन साइकैट्रिस्ट सीगे, उन्होंने जी इस थ्योरी को जो बनाया है और इन थ्योरी ऑफ कनैक्शनिज्म जो सीगा वो भी कह दिता जाता है, ठीक है जी। सो बेसिक है कि स्टिमुलस ते रिस्पॉन्स जो सीगा उन्हों का आपस में कनैक्शन है। सो ये थ्योरी ये उत्ते बेस हैगी है। और इनू जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि ट्रायल एंड एरर, कोशिश और गलतियां दे सिद्धांत तो जिहड़ा सीगा बंदा की सीखदा है कि आपां कह दिंदे हैं कि आम तौर पर बंदा जिहड़ा सीगा अपनी गलतियां तो सीखदा है। गलतियां तो की सीखदा है कि मैनूं ये काम नहीं करना और फिर दोबारा कोशिश करदा है और कोशिश करके किते ना किते कामयाब हुंदा है। सो उस कामयाबी जिहड़ी हैगी है वो किवें मिली? उहनूं कोशिशां तो मिली और गलतियां तो सीखिया ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਸੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਵਿਡਨੈਸ ਆਫ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ। ਰੀਸੈਂਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। जे बहुत पुराना सीखिया हो तो भुल जाते हो और जे तुसी रीसेंटली सीखिया इस चीज़ थानू वो चीज़ याद रहिंदी है। फिर वो फ्रीकुएंसी कि कितनी बार तुसी इस काम नूं कीता है। जे तुसी बार बार किसी काम नूं करदे हो तुहानू वो चीज़ याद रह जाती है और तुसी उस चीज़ नूं चंगी तरह सीख जाते हो। इंटेंसिटी, नाउ इंटेंसिटी का मतलब की होया कि कितनी जरूरत समझी जाती है उस काम की, उस दे उत्ते भी डिपेंड करता है। और विविडनेस कि क्लैरिटी कितनी है, ठीक है। तुसी एज ए टीचर किसी कॉन्सैप्ट नूं बच्चों नूं आराम समझा दिता, क्लैरिटी ना समझा दिता, बच्चों की वो चीज़ समझ पै जाती है। इंटेंसिटी मतलब कि ना ये डिपेंड करता है कि टीचर की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, बच्चों की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। बच्चे सीखना चाहते होण तो वह जल्दी सीख जाते, टीचर सिखाना चाहता होवे तो वह भी जो है उस चीज़ का फर्क पैंदा है। सो इन्हां चीज़ों को आपां होर अगे देखते हैं। तो पहला देखिए आपां जिहड़ा एक्सपैरीमेंट किया थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के उत्ते एक्सपैरीमेंट किया सीगा उसने वो, ठीक है जी। सो एक पिंजरे दे विच एक भुखी बिल्ली नूं रख दिता गया और उहदे सामने एक पॉट रख दिता गया जिहदे विच आपां कह लईए कि दुध पा दिता। तो बिल्ली जिहड़ी सीगी उहनूं हुण भुख भी लगी है, उहने दुध भी पीना। नाउ दैट मीनस
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਇਸ ਪੌਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੀਸੈਂਸੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲਿਵਰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲਿਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਲਿਵਰ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਔਰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਥਿਓਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਓਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥਿਓਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿਓਰੀ ਗਿਵਨ ਬਾय ਥੌਰਨਡਾਈਕ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਥਿਓਰੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਓਰੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਓਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਥਿਓਰੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਬਾय ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਪਾਵਲੋਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਵਲੋਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਥਿਓਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤਗੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਗੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੀਏਂਗਾ ਤਾਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟ ਪਿਆ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਪਾਵਲੋਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੀਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਵਜਾਤੀ ਉਹਦੇ
ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਤੀ, ਫਿਰ ਮੀਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਰਾਂ ਗਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ 2-4 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਵਲੋਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਘੰਟੀ ਤਾਂ ਵਜਾਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਾਰਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਵੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੈਬਿਟਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦ ਚਿਲਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਾਰ ਗਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੀਟ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਲਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਲਸੋ। ਰਿਮੂਵਸ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਫੋਬੀਆਜ਼ ਅਮੰਗ ਚਿਲਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਬਿਜਲੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਦਲ ਗਰਜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਭੂਤ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਭੂਤ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿ ਦੇਖ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ use of audio visual aids makes better response of the student through conditional learning, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਸੇ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੜਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੀਟਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆਲਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਇਨਸਾਈਟ ਥਿਊਰੀ। ਨਾ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਇਨਸਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ in this particular kind of thing learning by insight just a moment बंदा है। हाँ जी, मोबाइल का मुझे ये बंद करना है। हाँ जी, लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸਟਾਰਟ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੈਸਟਾਰਟ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵਰਡ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ
ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਲੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਲੰਗੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਭੁੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲੰਗੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਨਮਾਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਇਲ ਐਰਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਉਹ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਨਮਾਨੁਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੇਲੇ ਤੋੜ ਲਿੱਤੇ। ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਡੱਬੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਡੱਬੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਡੱਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਉਹ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ ਐਂਡ ਫੋਰਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਫੋਰਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ, ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਫੋਰਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਰਸਾਈਟ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਡੱਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੋਰਸਾਈਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਉਹ ਇਨਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੋਰਸਾਈਟ ਨਾਲ ਉਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਊਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ just start theory ਵੀ ਕੀ ਹੈ, it proceeds from whole to part, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ whole to part ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, whole to part ਕਿ that means ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। that means ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਵੇ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਲਪ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਨੌਲੇਜ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਲੋਵ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਫੋਰਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। meaningful material is better retained and learned,
ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਏ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ 3 ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਲੋਵ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ which of the following is not implication of the learning by insight, ठीक है, proceeds from whole to part, ठीक है, it's an intelligent way of learning। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਟ ਰਿਮੂਵਸ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਫੋਬੀਆ ਅਮੰਗ ਚਿਲਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਟ ਰਿਮੂਵਸ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਫੋਬੀਆ, ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਸਾਈਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਲਾਅਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 3 ਲਾਅਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਾਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਦਮੀ ਲਰਨ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਾਏ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਵਨ ਡਜ਼ ਅ ਡਰਿਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਥਰੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਟ ਮਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲਾਅ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾਅ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਯੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਇਆ
है ना, गीत गाया तो ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੀਕਐਂਡ ਵੈਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਿੰਗ ਅਗੇਨ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਲਿਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਹੋ ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ that is how we have to, ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਲੈਪ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਵੋਇਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ਿਸ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ, ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਲਾਅ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਅ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਸੀਗਾ, ਲਾਅ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ, ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, 3 ਲਾਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰ ਯੂ ਮੈਚੋਰ ਇਨਫ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ABC ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਥਸ ਦੀ ਥਿਓਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੀ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ। ਸੋ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਅ ਆਫ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀਨੈਸ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਮੈਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹਦੀ ਐਪਟੀਚਿਊਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਗਰਨੈਸ ਟੂ ਲਰਨ, ਨਾ ਈਗਰਨੈਸ ਟੂ ਲਰਨ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਮਨਾਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੈਸ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਈਗਰਨੈਸ ਟੂ ਲਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਡੀਨੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ABC ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ CAT ਕੈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲੇਗਾ, BAT ਬੈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੈਨ ਇਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਟ ਆਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਹੈ
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਥਿਓਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, 3 ਲਾਜ਼ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਤਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਇਹ ਪਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤੀ ਉਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਅਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਰੈਡੀਨੈਸ, ਲਾਅ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਅ ਆਫ ਇਫੈਕਟ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਅਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਅਸ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਅਸ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਅਸ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਅਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਲਾਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀ, ਲਾਅ ਆਫ ਰੀਸੈਂਸੀ, ਲਾਅ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, law of multiple response, law of set attitude, law of analogy, law of association, law of partial activity. Now basically ਇਹਨਾਂ laws ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਇੱਥੇ PPT ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ laws ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ, ਸੋ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਓਰਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਆਫ previous acquired knowledge and skills in the new learning problem solving situations, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਇਲਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਵਾਇਲਨ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਿੱਲਸ, ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਔਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੈਟ ਵਰ ਲਰਨਡ ਇਨ ਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ transfer of learning ਹੈ ਉਹ। when learning in one situation facilitate learning in another। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੌਲੇਜ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਧਾ ਪਾਏਗੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆਨੋ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਨੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਡਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਨੋ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਨੋ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਦਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤਗੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਲਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਟ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਪਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਰਨਿੰਗ। ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਕਿਤੇ ਇਹ? ਨਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਹਾਈ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। Forward reaching occurs when learner think about the possible other uses while learning। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਥ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਈ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਹਾਈ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਲੋ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਤੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਫੀਤੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਫੀਤੇ ਬੰਨਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਉਹ। ਇਟ ਯੂਜ਼ਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਵੇਰਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। refers to developing some knowledge skill to a high level of automatically shooting. Now basically है कि ये कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂ ਟਾਈਮ, ਫੀਤੇ ਬੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਪਲੰਬਿੰਗ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨੋ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੋ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ 2020 ਵਾਲੇ PS ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਡੈਸ਼ ਦਾ ਬੌਂਡ ਦਾ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਡੈਸ਼ ਦਾ SR ਬੌਂਡ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੌਂਡ, the better a person has learned the lesson, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਬਲ, ਅਨਸਟੇਬਲ, ਸਟਰੋਂਗਰ, ਵੀਕਰ। ਨਾਓ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਟਰੋਂਗਰ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਦੱਬਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਇਹ ਸਟੇਬਲ, ਅਨਸਟੇਬਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਦਾ ਬੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬੌਂਡ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮੋਰ ਯੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਦਾ ਮੋਰ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟਿਮੂਲਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ recipient acceptance bond, recipient acceptance paradigm, stimulus response bond and stimulus response paradigm. So ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, stimulus response bond ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।